Madrasa Rastafito, ধন্যবাদে আজকে ভালো দিন জন্য ছোট ক্লাস করার জন্য দয়া করে আমাদেরকে জ্ঞান দাও আমরা সূচনা যিশু নামে চাই আমেন So last class we were talking about asking questions গত ক্লাসে আমরা কথা বলতেছিলাম প্রশ্ন করা নিয়ে and I gave you the example of how we can ask questions with our class আমি তোমাদেরকে গতবার উদাহরণ দিয়ে দেখাইছি যে কিভাবে ক্লাসে আমরা প্রশ্ন করতে পারি You remember that activity we did? আমরা যে অ্যাক্টিভিটিটা করছিলাম সেটা কি তোমাদের মনে আছে So the first thing we do is we try to create a curiosity within your students. প্রথমে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদের ভিতরে কৌতূহল জাগানোর চেষ্টা করি So that they'll be like, oh yeah, I want to know more. যেন তাদের মধ্যে কৌতূহল আসে জানার Then you help them and guide them in asking questions together. তারপরে তুমি তাদেরকে সাহায্য করো এবং তাদেরকে গাইড করো যেন তারা একসাথে কিভাবে বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে Then you can make a general question আর তারপরে তুমি সাধারণ একটা প্রশ্ন করতে পারো and then they can make questions that connect to that. আর তারপরে সেটার উপর ভিত্তি করে তারা কিছু প্রশ্ন করতে পারে You remember this? মনে আছে তোমাদের মনে নাই মনে আছে And you remember the other thing we could do is if you don't have just one question, you could also try organizing their questions into groups. Instead of making one main question, you could make several main questions, like divide their questions into groups. তুমি এমন করতে পারো যে একটা প্রধান প্রশ্ন না করে কয়েকটা প্রধান প্রশ্ন করতে পারো এবং সেই প্রশ্নগুলোর উপর একটা দলে ভাগ করে সে প্রশ্ন দিতে পারো Like we've given the example about how we get strength to do exercise. যে আমরা তাদেরকে দিছি যে কিভাবে আমরা ব্যায়াম করার মাধ্যমে আমরা শক্তি পেতে পারি We could make one group of questions that's about where does the strength come from? একটা বড় প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই শক্তি কোথা থেকে আসে So that could be questions about your food and what your food is like and things like that. এটা হতে পারে যে তোমার খাবার কি এবং খাবার কেমন Then you could have another question about how does my stomach process food? আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে যে কিভাবে আমার পেটের ভিতরে খাবার হজম হয় And so then you could have questions like about that process, about the stomach process. তখন ওই যে হজম প্রক্রিয়া নিয়ে তুমি প্রশ্ন করতে পারো Then you could have another question about how does the food like turn into strength? তারপর তুমি আরেকটা প্রশ্ন করতে পারো যে কিভাবে ওই খাবার শক্তিতে রূপান্তরিত হয় And then we can have a whole bunch of questions connected to that. এইরকম একই রকম বিষয়ের সাথে যুক্ত কয়েকটা প্রশ্ন থাকতে পারে Does that make sense? বুঝতে পারতেছো So groups of questions. তার মানে কিছু প্রশ্নের দল So then once you've made these questions, what are you going to do with them? এখন তুমি যখন প্রশ্ন তৈরি করবে করার পরে তুমি কি করবে এগুলো দিয়ে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে দাও গ্রুপ তৈরি করে So probably depending on your topic, it might be way too big to actually answer in your class time. Your questions, you're probably going to have way too many and way too big of questions to answer right then. তো তখন হয়তো তোমার প্রশ্ন অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে ওই সময় ক্লাসের ভিতরে উত্তর করার জন্য I think if you're having a small discussion about a small topic, what you said, making groups to discuss is very good. তুমি যেটা বলছো যে যদি তোমাদের যে ছোট কিছু হয় ছোট কথাবার্তা হয় তাহলে ওরকম দলে দলে ভাগ করে প্রশ্ন করা ঠিক আছে But something like the discussion we had last week, কিন্তু গতকাল আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতেছিলাম that was a big topic. ওটা ছিল বড় একটা টপিক It requires you to study like your whole body. আর ওইটা হচ্ছে তোমার সারা শরীর নিয়ে পড়াশোনা করা থাকে So it might take you the whole semester or even the whole year to answer some of those questions. ওই অতগুলো প্রশ্ন আসবে ওই প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হয়তো তোমার পুরো সেমিস্টার লেগে যেতে পারে So what you can do, here's some ideas. এখন এই যে কিছু ধারণা You could write that question and have them in some place where they can stay in your classroom. তোমরা কিছু ওই প্রশ্নগুলো লিখতে পারো এবং প্রশ্নগুলো ক্লাসরুমে এমন জায়গায় রাখাইতে পারো যেখানে সবাই দেখতে পারবে And then you could choose one each day to answer. তো প্রত্যেকদিন তোমরা ওইখান থেকে কিছু একটা করে প্রশ্ন বেছে নিতে পারো উত্তর দেওয়ার জন্য Like you can choose ones that make sense and systematically. যে একটা প্রশ্ন তুমি বেছে নিতে পারো যে
পারো যেটা হচ্ছে তোমার সিস্টেমের সাথে মিলে যায়। Another thing is you could teach your lecture. আর আরেকটা হচ্ছে তুমি তোমার লেকচারটা শেখাতে পারো। Like maybe I'll start by teaching about the digestive system. হয়তো আমি শুরু করলাম হজম প্রক্রিয়া নিয়ে। And so after teaching my first day, প্রথম দিন শেখানোর পরে we could look at our questions and see if we found the answers to any of our questions. তখন আমরা দেখতে পারি যে আমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলো থেকে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছি। And then we can talk about that and kind of review. আর তারপরে আমরা ওইগুলো নিয়ে কথা বলতে পারি, একটা রিভিউ করার মতো। বুঝছো? মনে আছে তোমরা you're going to need to use these things soon. এইগুলো তো কিন্তু তোমাদের প্রয়োজন আছে, এজন্য লিখে ফেলো। The other thing, you could take some questions and then give them homework where they have to explain it based on what they've learned. আরেকটা হচ্ছে তোমরা কিছু প্রশ্ন নিতে পারো এবং তারপরে এদেরকে বাড়ির কাজ দিতে পারো যেন তারা যা শিখছে তা লিখতে পারে। Or you could take some of the questions that you found answers to. অথবা তুমি কিছু প্রশ্ন নিতে পারো যে প্রশ্নের উত্তর তুমি পাইছো। And now that the kids know more about the topic, আর এখন যেহেতু বাচ্চারা ওইটা সম্পর্কে অনেক বেশি জানে, maybe they could even make more new questions. তাহলে হয়তো তারা এখন আরো নতুন প্রশ্ন তৈরি করতে পারে। And maybe they could teach somebody else about what they've learned. এবং তারা যেটা শিখছে সেটা আরেকজনকেও শেখাতে পারে। Another thing you could do is you can figure out which questions you still don't have answers to. আরেকটা জিনিস যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে তখন তুমি দেখতে পারো যে কোন প্রশ্নের উত্তর তুমি এখন দিতে পারো। And decide together what do we need to study in order to figure out how to answer those questions. আর তারপরে একসাথে মিলে এটা কথাবার্তা বলো যে কি করলে এই প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে বের করা যেতে পারে। Okay, so does that make sense? বুঝতে পারতেছো? Practical ways we can use the questions we asked. প্র্যাকটিক্যাল ভাবে আমরা এই সমস্ত প্রশ্ন যেগুলো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সেগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি? বুঝছো? কোনো প্রশ্ন? Okay, the point is that they should learn how to ask questions and how to use their questions to find answers. পয়েন্টটা হচ্ছে তারা যে তাদেরকে শিখাইতে হবে যে কিভাবে প্রশ্ন করতে হবে এবং সেই প্রশ্নগুলো ব্যবহার করে কিভাবে তাদের উত্তর দিতে হবে। If you just give answers, তুমি যদি শুধুমাত্র ওদেরকে উত্তর দাও without asking questions, কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে, then they'll never figure out how to find answers themselves. তাহলে তারা কখনোই খুঁজে বের করতে পারবে না যে তারা নিজে নিজে কিভাবে উত্তর বের করতে পারবে। But if you just ask questions and then never look for answers, আর you also তারপরে যদি তুমি প্রশ্ন করো কিন্তু কখনো উত্তর দাও না তাহলে সে একই রকম হয়ে যায়। same. We still haven't had time to talk about what questions, how to make a good question, like a useful question. কিন্তু আমাদের এখনো সময় নাই যে কিভাবে ভালো প্রশ্ন তৈরি করতে হবে, কিভাবে তৈরি করা উচিত। Maybe tomorrow. আগামীকাল। কারণ এটা ছোট। কিন্তু আজকে প্রায় পুরো ক্লাস তোমরা শিখছি, অনেক ভালো ছিল। কিন্তু কালকে ওদের জন্য শিখতে হবে, তাহলেই হইতে পারে একটু সময় সেজন্য নিব। আর পরে আগামী সপ্তাহে আরো একটু ধর্মদাম সময় দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আমরা প্রার্থনা করি। হে মাদার স্বর্গস্থ পিতা, ধন্যবাদ দেই আজকের ক্লাস জন্য। আর আমরা সবাই শিখতেছি কিভাবে আরো ভালো শিক্ষক আর শিক্ষিকা হইতে পারবো। দয়া করে আমাদেরকে সাহায্য করো। এই প্রার্থনা যিশুর নামে চাই।